तुमे न रखिले मुहेलियो नाथ चिर चिन्ह आसी हेलो थिमती कि तो गाइबी मोर नहीं सकती रातांग मध्य बंदे रघुनाथ वीरवर पणरे बंदई मु पाठ रसिक पणरे बंदे कृष्णचंद्र एका नारी मध्य बंदिली राधिका सती मध्य बंदई जाह्नवी नदी मध्य बंदई जाह्नवी सभाजन मान मोहिमा किछि किछि सबारे कहिबी बुझाई सुन मामू एबे मोहर व्रत गोटी गोटी करी एबे मु कहूछि सुन विष्णु मंदिर को गली मु दर्शन करी लक्ष्मी नारायण सेठारे अछंती पुरी रघुनाथ मंदिर रे मु हेली हाजर राम सीता को देखिली नेत्र राधाकृष्ण मंदिर रे मु प्रवेश हेली राधाकृष्ण को मु नेत्र देखिली शिव मंदिर रे जाई मु हेली प्रवेश शिव पाखे पार्वती नाहंती अवश्य शिव पाखे पार्वती कहीं नाहंती एथिर कारण मते कहिबो बाची लक्ष्मी नारायण मंदिर को गली दर्शन करने कौन देखिलु लक्ष्मी नारायण स्वामी स्त्री गोटिया गोटे जगह पूजा पाउछंती दर्शन कलु हां तापरे कोठी गलु देखि राम सीता मंदिर को जाई देखली अच्छा रघुनाथ मंदिर रे कौन देखिलु रघुनाथ मातान की गोटिया गोटे जगह पूजा पाउछंती दर्शन कलु हां तापरे कोठी गलु राधा कृष्ण मंदिर को जाई देखली राधा कृष्ण मंदिर रे कौन देखिलु राधा कृष्ण जुगलमूर्ति गोटिया गोटे जगह पूजा पाउछंती दर्शन कलु तापरे कोठी गलु देखि शिव मंदिर को जाई देखली हां हेले शिव मंदिर रे कौन देखिलो शिव पाखरे पार्वती नाय माने शिव मंदिर भितरे अछंदी पार्वती मां बाहरे अछंदी आंके ले घइता माइबो ना आंके मध्य स्वामी स्त्री एकाठी पूजा पाइबा कथा हां लक्ष्मी नारायण एकाठी पूजा पाइले राधा कृष्ण एकाठी पूजा पाइले राम सीता एकाठी पूजा पाइले सही परी शिव पार्वती एकाठी पूजा पाइबा कथा आंके माइबो होइता को दिन मारगोळ हले कि सभी मारगोळ हले हेले मंदिर भितरे शिव रहिले पार्वती मां कहीं बाहर रहिले आंके माइबो होइता को दिन कथा होते कहू शिव पार्वती केबे भेट होछनी मु तते आज जो शिवरात्रि हो अलिया हां मामू तते कहिबी हां माने कोन कहिबी क प्रथम रे को शिव आगे जा कथाटा तार कहू ना कोन कथा कोडा कह शिव मंदिर रे पार्वती काहे पूजा पाउना आ शिव पार्वती केबे भेट होछ हां हां प्रथमे सुनी एडा तापर आज्ञा उन्हें केते प्रश्न देइचंदी ताब तो रघुवती राघव अरे पुओ ऐसे तो सल्ला रही हो गया हां के तू ये प्रश्न देइचंदी सुने हां कह मामू अलिया हां जगतर नाथ हां हेले मां को पते डाकिबी रे ए मां जगत जननी मां करुणामयी मां दक्षिण काली अछंदी बुझिलु पुओ हां हां तेनु मोर मां को पते डाकिबी हां तापरे तो प्रश्नोत्तर कहिबी हां हां पुओ र स पंच क हां ये पांचटा अक्षर रे मांकर पांच पद नाम धरी डाकिबी तापरे तो प्रश्नोत्तर कहिबी हो आ और साधर सुता मालो घेन मिनती हई हई ए मार साधर सुता मालो घेन मिनती रसा सुता पति तोते करिले स्तुति हो हो मालो रसा सुता पति तोते करिले स्तुति हई हई रघिन बने पूजिले तोर चरण रणेरा बड़ को मात कले निधन राजा कराइले विभीषण भगवती राजा कराइले विभीषण शांति प्रदायिनी शक्ति स्वरूपिणी दुष्ट संहारिणी शक्ति स्वरूपिणी दुष्ट संहारिणी शंकर भाविनी गिरी राजकुमारी शंकर भाविनी गिरी राजकुमारी सारड़ा विमला
কমলা গৌরী শরণ পাদে তোহরিবা ভগবতী আউ শরণ পাদে তোহরি প্রথম নাম কমলা তু কমলাক্ষী প্রথম নাম কমলা তু কমলাক্ষী পশুপতি প্রিয়া ভগবতী কামাক্ষী পশুপতি প্রিয়া ভগবতী কামাক্ষী পর্বতরাজ কন্যা পার্বতী তো নাম পার্বতী তো নাম পার্বতী তো নাম পদকু পদ দেউথিবু মিশাইল তোর পদ্ম পাদে দিও স্থান লো ভগবতী তোর পদ্ম পাদে দিও স্থান এমা চকিত সহচরী ভৈরবী বিজয়া চকিত সহচরী ভৈরবী বিজয়া চঞ্চলা চোলা পাখি চন্দ্রমৌলি দায়া চঞ্চলা চোলা পাখি চন্দ্রমৌলি দায়া চামুন্ডর পাহাড়ি চারু চন্দ্র হাসা চাহানি ছোট করে নাসিলু মহিষা ভালো চাহানি ছোট করে নাসিলু মহিষা তো চরণে করুছি আশা লো ভগবতী তো চরণে করুছি আশা করুণাময়ী করুণা কর মুঠার ভালো করুণাময়ী করুণা কর মুঠার কন্দ বন্ধু সুত ভয়রু দূর কর ভালো কন্দ বন্ধু সুত ভয়রু দূর কর করিবু করুণা এতিকি মহামায়ীর এতিকি মহামায়ী কহে দিন কৃষ্ণ চন্দ্র তো পাতে ছাই কলি কার দাউ শেষ হইল ভগবতী কলি কার দাউ শেষ কোন পয়সা গଣା লগাইলু ইয়াড়া ইয়াড়া প্রশ্ন পচারিলু ইয়াড়া বাবু এ শুনে এক দিনে পার্বতী পচারନ୍ତି শিবଙ୍କୁ ପ୍ରଭାତୁ ଉଠି ମନେ ସ୍ମରୁଛନ୍ତି କାହାକୁ ତୁମ୍ଭ ବିନା ସଂସାରେ ବଡ଼ ତ କେହି ନାହିଁ ନମସ୍କାର କାହାକୁ କର ହେ ପ୍ରାଣ ସାଇ ସଂଶୟ ଫେରି ମତେ କୁହ ହେ ଦିଗାମର ମନ ମଧୁମୋହର ସଂଶୟ ଦୂର କର ହଇ ହଇ ବଲିଆ ଦିନେ ମା ପାର୍ବତୀ ଶିବଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ହେଲେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ମହାଦେବ ଆପଣ ସକଳ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ଉପରେ ବଡ଼ ହେବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ନାମ ହଉଛି ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ମହାଦେବ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଜଗତର ଆଉ ବଡ଼ କେହି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ନାହିଁ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦେଖୁଛି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭାତରୁ ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଶଯ୍ୟା ଉପରେ ବସି କାହାକୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଛ ତାପରେ ପ୍ରଣିପାତ କରି ଆପଣ ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରୁଛ କାହାକୁ ନମସ୍କାର କରୁଛ ତାପରେ ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରୁଛ ହେ ଶଙ୍କର ହେ ଭଗବାନ ତୁମେ ତ ହେଲ ସଂସାରରେ ବଡ଼ ତମଠୁ ବଡ଼ କିଏ ନାହିଁ ତମେ ହଉଛ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ତମ ନାଁ ମହାଦେବ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ କିଏ ବଡ଼ ଅଛି ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଛ ଏ କଥାଟା ମତେ ଟିକେ ଡାଉଟ ଲାଗିଲା ଈଶ୍ୱର କହିଲେ ହେ ପାର୍ବତୀ ଜଣକ ଭଇତା ମୋର ଡମ୍ବରୁ କଣ ବାଜୁଛି ତାମ୍ବଡ଼ ତାମ୍ବଡ଼ ଆରେ ମୋର ଡମ୍ବରୁ ବାଜୁଛି ପୁରା ତାମ୍ବଡ଼ 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 ଆରେ ମୁଁ ବଡ଼ କହିଲେ ହବ ମୋ ଠାରୁ ଆଉ ଜଣେ ବଡ଼ ଲୋକ ଅଛି ତମଠୁ ଯଦି କିଏ ବଡ଼ ଅଛି ତାକୁ ଯଦି ତମେ ନମସ୍କାର କରୁଛ ମତେ ଦେଖେ ଦଉନି କି ମୁଁ ହେଲେ ନମସ୍କାର କରିବି ଈଶ୍ୱର କହିଲେ ହେ ପାର୍ବତୀ ଜଣକ ଭଇତା କି ତୋ ମାଇପ ହେଲିଆ ତୁ ନିଥାଉନ ତ ମାଇପ ହେବି ଜଗତରେ ବଡ଼ ହେଲେ କିଏ ସେ ମୋହର ପ୍ରଭୁ ଯେ
ଅଟନ୍ତି ଚକ୍ରଧର ତାହାଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚରଣେ ନମୁ ଅଛି ପୟର ମୋହର ପ୍ରଭୁ ଦେଖ ଅଟନ୍ତି ନାରାୟଣ ତାହାଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚରଣେ କରୁଅଛି ପ୍ରଣାମ ଶୁଣ ଆଗ ପାର୍ବତୀ କହୁଛନ୍ତି ଶଙ୍କର ସଂସାରରେ ବଡ଼ ଅଟନ୍ତି ଚକ୍ରଧର ଈଶ୍ୱର କହିଲେ ହେ ପାର୍ବତୀ ଏ ଜଗତରେ ବଡ଼ ହେଲେ ଗୋଲୋକପତି ବିଷ୍ଣୁ ଅନାଦି ଠାକୁର ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ ମୁଁ ପ୍ରଣିପାତ କରି ତାପରେ ମୁଁ ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରୁଛି ଏ ମାଇଆଡା କେଣ ଅନେଇଟା ହେଇ ରହୁଛୁ କେମିତି ଇଆଡା କା ଅନେଇଟା ହେଇ ରହୁଛି ଦେଖୁନୁ କି ଗ ଏଠି ଗ ଇଆଡା କେମିତି ଅନେଇଟା ହେଇ ରହୁଛି ଦେଖୁନୁ କଣ ହେଲୁ ଏ ମା ମୋ ପାର୍ବତୀ ହେଲି ଗ ଏ ମା ସୁନ୍ଦର ଚଉନି କି ଗ ଏ ବାପା କି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପୋଛିଲା ଆଇବ ହେଇ ଗ ମୁଁ ପାର୍ବତୀ ତମର ଦତ୍ତ ଅଛି ତମେ ଶିବ ହବ ପିଲେ ପାର୍ବତୀ ମାଙ୍କର ନିଶ ଥିଲା ଥିଲା ରେ ପୁଅ ଶିବକୁ ବିଜାର ଲାଗିଲୁ ମୁଁ ମାଡ଼ି ବଇକିରି ଶାନ୍ତି ଦେଲେ ନାଇଁ ଗ ମୁଁ ପାର୍ବତୀ ତମର ଦତ୍ତ ଅଛି ତମେ ଶିବ ହବ ତମେ ମୋ ଘଇତା ହବ ମୁଁ ତମ ମାଇପ ହେବି ଆମେ ଘଇତା ମାଇପ ହେଇଛି ଆଗ ହରେ ମୁଁ ଜଟିଆଟା ବୋଲି ମୁଁ ଶିବ ହେବି ରେ ଆମେ ଘଇତା ମାଇପ ଓହୋ ତୁ ପାର୍ବତୀ ମୁଁ ଶିବ ଆମେ ଘଇତା ମାଇପ ହେଇଛି ଆଗ ମାନେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ରେ ଆଜି ଶିବରାତ୍ରିଟା ଆଜି ଆଗ ହେଲେ କଣ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନା ଏ ମା ସବୁଦିନ ହେଲେ କିଏ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ ବା ଏ ପୁରାଣଟା ସରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ତମେ ମୋ ଘଇତା ମୁଁ ତମ ମାଇପ ଓହୋ ଏ ପୁରାଣକୁ ସମସ୍ତେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ସବୁଦିନ ହେଇଛି ଆଚ୍ଛା ହଉ ପାର୍ବତୀ ଜଣ ଗ ଘଇତା ଏ ପତି ନାଥ କାନ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ଏ ଜଗତରେ ବଡ ହେଲେ ଗୋଲୋକପତି ବିଷ୍ଣୁ ହଇ ଗ ତମେ ଯଦି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ବଡ ବୋଲି କହୁଛ ଆଚ୍ଛା ସେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ତମେ ଯଦି ନମସ୍କାର କରୁଛ ମତେ ଦେଖେ ତନିକ ମୁଁ ହେଲେ ନମସ୍କାର କରିବି ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବ ହଁ ଆସ ଚାଲ କୁଆଡେ ଦିଆ ଆସ ମୋ କଥା ଶୁଣିଲେ ହବ ନା ଚାଲୁନ ଦିଆ କୁଆଡେ ଏ ସେ ବଣାଡେ ମୁଁ କେନ୍ଦିଆ ଭାସିଡିଆ ପାର୍ବତୀ ଯେ ଆଜି ମହାଶିବରାତ୍ରରେ ମତେ ବଣକୁ ଡାକୁଛି ବା ନାଇଁ ହେ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିବ ପରା ଆଉ ବଣକୁ ଡାକୁଛୁ ମୋର ପ୍ରଭୁ ବନସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି କଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳକୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ରାମ ଅବତାର ହୋଇଛନ୍ତି ପିତୃ ସତ୍ୟ ପାଳନ କରି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ଭାର୍ଯ୍ୟାଙ୍କୁ ନେଇ ପଞ୍ଚବଟୀ ବନରେ ବାସ କରିଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ପଞ୍ଚବଟୀ ବନ କାହିଁକି କାହିଁକି ନା 5ଟି ବଟ ଥିବାରୁ ନାମ ପଞ୍ଚବଟୀ ବନ କଣ 5ଟା ବଟ ହେଲେ ବନରେ କଣ 5ଟି ବଟ ଥିଲା କଣ ତ୍ରିପୁରା ବଟ ଶଙ୍କର ବଟ ବିରଞ୍ଚି ବଟ ବାସବ ବଟ ଗଦାଧର ବଟ ଏ ଯୋଉ 5ଟି ବଟ ଥିବାରୁ ନାମ ହଉଛି ପଞ୍ଚବଟୀ ବନ ଆଚ୍ଛା ପଞ୍ଚବଟୀ ବନରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପତ୍ର କୁଡିଆ ନିର୍ମାଣ କରି ରହିଥିଲେ ଆଚ୍ଛା ରାବଣ ଯେତେବେଳେ ସୀତାଙ୍କୁ ଚୋରି କରି ନେଇଗଲା ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପଞ୍ଚବଟୀ ବନରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମା ସୀତାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଏଇ ସମୟରେ ପାର୍ବତୀ ମାଙ୍କୁ ଶିବ ଧରି ଯାଇଛନ୍ତି ପଞ୍ଚବଟୀ ବନକୁ କିପରି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଖୋଜୁଥିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କିପରି ମା ସୀତାଙ୍କୁ କିପରି ଖୋଜୁଥିଲେ କିପରି ଆହା ମୋ ଜାନକୀ ଗୋ ଆହା ମୋ ବୈଦେହୀ କୁଳର କୁଳ ଦୀପ ଲିଭାଇ ଗଲୁ କାହିଁ ଆହା ମୋ ଜାନକୀ ଗୋ ଆହା ମୋ ବୈଦେହୀ କୁଳର କୁଳ ଦୀପ ଲିଭାଇ ଗଲୁ କାହିଁ ତକବି ମଧର ଅଖଣ୍ଡ ଚନ୍ଦ୍ର ମୁଖ ପାଶରି ଦେଲି ଦେଖି ଗହନ ମନ ଦୁଃଖ ଭାଗ୍ୟେ ଭାଙ୍ଗି ଶଙ୍କର କୋଦଣ୍ଡ ବିଭାହେଲି ପ୍ରଦୀପ ଛୁଇଁ ତୁଣି ଛୁଆଇ ସତ କଲି ବୋଇଲୁ ପ୍ରାଣନାଥ ନୁହଇ ମୋର ଆନ ସେଦିନୁ ଜାଣିଲି ମୁଁ ଅଟୁ ତୁ ବୋଲି ଧନ୍ୟ ମୂର୍ଚ୍ଛିନ ପାରି ତେଣୁ ସଙ୍ଗତେ ଥିଲି ଆଡ଼ି ଦଳିବ ଛନ୍ଦ ବୋଲି ପାରିଲି ନାହିଁ ଜାଣି ସୀତା ଗୁଣ ବାହୁନି କାନନ୍ଦି ରଘୁନାଥ ଏ ମୋର ପ୍ରଭୁ ବୋଲି କହିଲେ ଭୂତନାଥ ପାର୍ବତୀ
किए न ग ଆଜି ଯୋଉ ପଞ୍ଚବଟୀ ବନରେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖୁଛ हाँ ସେ ହେଲେ ଗୋଲକପତି ବିଷ୍ଣୁ है ग ଦର୍ଶନ କର ପାର୍ବତୀ आकु तमे रामचंद्र बोली कहत ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଅନାଦି ଠାକୁର ରାମ है ग एटा रघु और रोपुडा को अर्जुन पाठ करछि पार्वती की मातु अभिशाप देवी छिड़ी दिबि रे पो अरे इंडिया भेसिडिया पार्वती ଅଲିଆ किए ओलिया मु तो माई पपरा गो ଓହୋ ତୁ ପାର୍ବତୀ ହେଇଯାଇଛୁ ନାଇଁ अर्जुन ଏ पुराणा लोक माने बुझिया पे ଆରେ ତୁ ଯେମିତି ପୁରାଣକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏଠି ପାର୍ବତୀ ହେଇଯାଇଛୁ हां ସେଇପରି ପୁରାଣକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର पुराणा बुझिया पे आकु रामचंद्र बोली कहत ହଁ हो ये जति प्रकृत रे रामचंद्र गोलकपति विष्णु ଆଚ୍ଛା आ माइकी ना दाउ पंचवटी बन रुके नहीं गला ये जानी पाई जाने ଇଏ ଭଗବାନ ହିଁ ଜାଣିପାରୁନି ତା ସ୍ତ୍ରୀଟାକୁ କିଏ ଧରି ପଳେଇଲା जन धरिकी पड़ेला ये ताटू छड़ेकी रखी पाइला ଭଗବାନ ହିଁ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଟାକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିଲେନି गछ पत्र कुंढे पकोची मो माई बोली बाया बातुल हरिया बुलुची ଆଚ୍ଛା आकु जति तमे बड़ बोली कहउछ ହଁ ହଁ मु तते करबी रे हाय हाय परीक्षा करिबा चोंडा करी बोली ओंडाल दाही पड़ी होउछुआ ଓହୋ ଇଏ ପ୍ରକୃତରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ हां ନା ଗୋଟେ ମାନବ मु आकु परीक्षा करी ଆଜ୍ଞା ପାର୍ବତୀ ମା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କଲେ किपरि परीक्षा कले କିପରି ପରୀକ୍ଷା କଲେ ମା ଦେଖ ନିଜ ରୂପଟାକୁ ମା ଛାଡି ଦେଇନ ଏ ସୀତା ରୂପକୁ ମା ଧରିଲେ ବହନ ସୀତା ରୂପକୁ ମା ଧରିଲେ ବହନ ସୀତା ରୂପ ଧରିଣ ମାତା ପାର୍ବତୀ ସୀତା ରୂପ ଧରିଣ ମାତା ପାର୍ବତୀ ପଞ୍ଚବଟୀ ବନରେ ବୁଲି ପୁଷ୍ପ ତୋଳୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନେତ୍ରରେ ଦେଖିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବିନୟ କହିଲେ ଆହେ ରଘୁପତି ମାତା ଜାନକୀ ବନରେ ପୁଷ୍ପ ତୋଳୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ରାମ ଯେ ଦେଖିଲେ ପାର୍ବତୀ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ରାମ ଜାଣିଲେ ଆଗ ପାର୍ବତୀ ମୋର ଘିନ ମିନତି ତୁମେ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆସିଛ କି ଏ ବନ ବନସ୍ତତା ଭଲ ନାହିଁ ଦୁଷ୍ଟ ରାକ୍ଷସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ରହି ସତୀତ୍ୱ ତୁମର ହରଣ କରିବେ ଅତି ଶୀଘ୍ର କୈଳାସକୁ ଯାଅ ଏବେ ଆଗ ପାର୍ବତୀ ଘିନ ପ୍ରଣତି କୈଳାସପୁରକୁ ଚଢି ଯାଅ ଝଟତି ଆଜ୍ଞା ମା ପାର୍ବତୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସୀତା ରୂପ ଧରି ପଞ୍ଚବଟୀ ବନରେ ବୁଲି ବୁଲି ପୁଷ୍ପ ତୋଳୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମା ଜାନକୀ ବନସ୍ତରେ ପୁଷ୍ପ ତୋଳୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖିଲେ ଏ ତ ଭଗବାନ ରାମ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ନାଥ ଅନ୍ତର କଥା ଜାଣନ୍ତି ମା ପାର୍ବତୀ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜାଣିପାରିଲେ ତେଣୁ ଦୂରରୁ ଦେଖି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହାତ ଯୋଡୁଛନ୍ତି କହିଲେ ମା ତୁମେ ମୋର ସୀତା ନୁହଁ ତୁମେ ହଉଛ ମା ପାର୍ବତୀ ତୁମେ ସୀତା ରୂପ ଧରି ମତେ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆସିଛ ମା ଏ ପଞ୍ଚବଟୀ ବନ ଭଲ ନୁହଁ ରାକ୍ଷସ ମାନେ ତୁମର ସତୀତ୍ୱକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବେ ମା ତୁମେ ଶୀଘ୍ର କୈଳାସକୁ ଚାଲି ଯାଅ एकथा शुणी आज्ञा पार्वती आश्चर्य हो गले देख पार्वती बोली हे जानिले रघुनाथ आश्चर्य हो गले जगत मात रामचंद्र को पुरी विनय कहिले आज्ञा रामचंद्र को देख विनय कहिले सीता किए नेला प्रभु हे जानी न पारिले आहे रघुपति तुम सीता को के चोरी करी नहीं जे अछि एक कथा प्रभु तुमे जानी न पारी भलस्तरे बुलु अछ आहे चापधारी अचलता को तुम्हें स्त्री कहिन भाई धरुछ आहे नारायण मां पार्वती कहिले हे रामचंद्र आपणकर सीतांगु ए बनस्तरु के नहीं गला आपण जानि पारु नाहंती ए बनस्तरे कांदी कांदी बोलुछंती गछलता पत्थर पहाड़ को मो स्त्री बोली कुंढई पकाउछंती हेले प्रभु जदि तम स्त्रीटा को के नहीं गला तुमे जानि पारु ना मु जो सीता रूप धरी आपण को आज एठी परीक्षा करबा को आसीछि ताहले मु पार्वती बोली आपण केमिति जानिले प्रभु रामचंद्र कहिले मा मु जानिछि रावण मो सीता को नहीं अशोक वन रखी कारण सीता हरण रावण मरण सीता हरिले का रावण मरिब नहिले रावणर मृत्यु नाही
କାରଣ ରାବଣ ହଉଛି ମୋର ଦ୍ୱାରପାଳ, ଜୟ ବିଜୟ ଅଭିଶାପ ପାଇ ରାବଣ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଅସୁର ରୂପରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ହିରଣ୍ୟ ହିରଣାକ୍ଷ, ତ୍ରେତାରେ ରାବଣ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ, ଦ୍ୱାପରରେ ସାଲ୍ୱ ଶିଶୁପାଳ। ଯୁଗକୁ ଯୁଗ ହିଁ ମତେ ପରମାନନ୍ଦ ଜଗତେ, ଦୁଷ୍ଟନାଶୀନ ସନ୍ଥପାଳୁ, ତୁନାଥ ପରମ ଦୟାଳୁ। ଶରୀର ବହୁ କାଳେ କାଳେ, ସ୍ୱଧର୍ମ ରଖୁ ମହିତଳେ। ଭଗବାନ ଦୁଷ୍ଟକୁ ବିନାଶ କରି ସନ୍ଥଜନ ମାନଙ୍କୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଭଗବାନ ଅବତାର ନେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ, ମା ରାବଣକୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ହି ରାମ ଅବତାର। ମୁଁ ଜାଣିଛି ମା, ସବୁ ଜାଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେବଳ ନ ଜାଣିଲା ପରି ମୁଁ ଅଭିନୟ କରୁଛି। ପାର୍ବତୀ ବୁଝିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ରାମ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ। ତେଣୁ ପାର୍ବତୀ ମା କ୍ଷମା ଚାହିଁଲେ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସାମାନ୍ୟ ମାନବ ବିଚାର କରି ସୀତା ରୂପ ଧରି ପରୀକ୍ଷା କରିଲି। ପ୍ରଭୁ ଅପରାଧ ମୋର କ୍ଷମା କର। ମା ପାର୍ବତୀ କ୍ଷମା ମାଗି ଆଜ୍ଞା କୈଳାସକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦେଖ ସୀତା ରୂପଟାକୁ ମା ଛାଡ଼ି ଦେଇନ, ନିଜ ରୂପକୁ ମା ଧରିଲେ ତକ୍ଷଣ, ପାର୍ବତୀ ରୂପକୁ ଧରିଲେ ବହନ। ତର ତର ହୋଇ ପାର୍ବତୀ ଚଳିଗଲେ, ଶିବଙ୍କ ପାଶରେ ହାଜର ହୋଇଲେ। ଦୋଷ ମୋର କ୍ଷମା କର ହେ ଦମ୍ବରୁଧର, ରାମ ଏତେ ବଡ଼ ବୋଲି ଜାଣିଲି ଏଥର। ଶିବ କହୁଛନ୍ତି ପାର୍ବତୀ ମୁଖ ଚାହିଁ, ଆଜିଠାରୁ ମୋ ମନ୍ଦିରେ ତୁମର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ସୀତା ରୂପଟାକୁ ଗୋ ଆଗ ଧରିଲ, ଆଜିଠାରୁ ମା ମୋର ହୋଇରେ ଗଲ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଟନ୍ତି ଯେ ମୋହର ପିତା, ସୀତା ରୂପ ଧରି ହୋଇଲ ମୋହର ମାତା। ପାର୍ବତୀ ମା କିଏ ମାଇପ କିଏ ଚିହ୍ନି ପାରୁନ, ମୁଁ ତମ ମାଇପ ପରାଗ। ଏ ପାର୍ବତୀ କଣ ତୁମେ ଆଜି ସୀତା ରୂପ ଧରି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲ। ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଧରିଥିଲି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେବୀ ସୀତା ରୂପରେ ଦର୍ଶନ କରିଛି। ସତ୍ୟ କି ଗ? ତେଣୁକରି ଆଜିଠାରୁ ତୁମେ ମୋର ମା ହେଲ। ମା ସେଥିପାଇଁ ମୋ ମନ୍ଦିରକୁ ଆଉ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ନାଇଁ ଗୋ, କେତେ ତପସ୍ୟା କରି ତମକୁ ସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ ପାଇଥିଲି, ତମକୁ ଘଣ୍ଟାଟି ନ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି। ନାଇଁ ଗୋ, ମୁଁ କେମିତି ରହିବି? କୋଉଠି ରହିବି କହୁନୁ ଗାଣ ଗୋ? ପାର୍ବତୀ ଏମିତି କହୁଥିଲେ। କୋଉଠି ରହିବି, କେମିତି ରହିବି କହୁନୁ ଗାଣ ଗୋ? ଆଜ୍ଞା ପାର୍ବତୀ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ କାନ୍ଦିଲେ, ଈଶ୍ୱର କହିଲେ ହଉ ପାର୍ବତୀ କି କହୁନୁ ଗାଣ ଗୋ? ତୁମର ମୋର ବର୍ଷକୁ ଥରେ ମାତ୍ର ଭେଟ ହବା। ବର୍ଷକୁ ସବୁ ଗୋଟେ ଦିନ, ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦିନ ତମର ମୋର ଭେଟ ହବ। ଆଉ କୋଉ ଦିନ କହୁନୁ ଗାଣ ଗୋ? ସେଦିନକୁ ନହେଲେ ଗନ୍ଥା ମୁତୁଳା ଧରି ପଳେଇ ଆଇବି। ପାର୍ବତୀ କହୁଥିଲେ ଗନ୍ଥା ମୁତୁଳା ଧରି ନାଇଁ ଗୋ, ବର୍ଷଟି କାଳ ମୁଁ କୋଉଠି ରହିବି? ଆଉ ତମର ମୋର କୋଉ ଦିନ କଥା ହବା? ଶୁଣ ପାର୍ବତୀ, ତମର ମୋର କେବେ ଭେଟ ହବ ଜାଣିଛ? କେବେ? ଆଗ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଷଷ୍ଠୀ ଯେ ତିଥି, ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା ଲୋକେ ପାଳିବେଟି। ସେହିଦିନ ତୁମର ମୋର ହୋଇବ ମିଳନ, ବାକି ଦିନ ରହିବ ଅଲଗା ହୋଇଣ। ଜଗତର ମା ବୋଲି ପାଳିବେ ଜନ, ଜଗତ ଜନନୀ ତୁମ ହୋଇବ ନାମ, ଜଗତ ଜନନୀ ତୁମ ହୋଇବ ନାମ। ପାର୍ବତୀ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଷଷ୍ଠୀ ତିଥିରେ ମୋର ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା ପଡିବ। ତେଣୁ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର। ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ବି ଲେଖା ହେଇଥିବ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା। ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଯାତ୍ରା ହଉଛି ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା। ପ୍ରଥମ ଦିନ ହୁଏ ଶିବ ବିବାହ। ତେଣୁ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରାରେ ତମର ମୋର ମିଳନ ହବ। ଆଉ ସବୁଦିନ ମୁଁ କୋଉଠି ରହିବି? ଆଉ ବାକି ଦିନ ମୋ ମନ୍ଦିର ଉତ୍ତର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ତୁମେ ଅଲଗା ମନ୍ଦିର କରି ରହିବ। ନାଇଁ ଗୋ, ପାର୍ବତୀ ମନ୍ଦିର ଅଲଗା ହବ, ଶିବ ମନ୍ଦିର ଅଲଗା ହବ। ନାଇଁ ଗୋ, ତମ ମନ୍ଦିର ବେଡା ଭିତରେ ଥିବି ପରାଗ। ଉତ୍ତର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିବ। ଆଉ ବେଡା ଭିତରେ ତ ଥିବି। ବେଡା ବୁଢିଆ ପୂଜାରୀ ପୂଜା କରିକିରି ପଳେଇ ଆଇଲେ, ତମେ ଆଇଲେ ଆମେ କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ହେ ତନିକି ଗୋ, ନହେଲେ ଯାଉଛି ଗୋ ମନ ପକଉଥ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ। ପାର୍ବତୀ କହୁଥିଲେ ଶିବଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ତୁଳସୀ ଦାସ ରାମାୟଣେ ଲେଖା ହୋଇଛି, କ୍ଷେତ୍ର ମୋହନ ରାମାୟଣରୁ ବୁଝାଇ କହୁଛି, କ୍ଷେତ୍ର ମୋହନ ରାମାୟଣରୁ ବୁଝାଇ କହୁଛି। ଏବେ ପାଇଲା କି ତୋର ମତି କହଲିଆ, ଏବେ
ତୋର ମତି ହଁ ମାମୁ ତେଣୁ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ବିଚ୍ଛେଦ ହୋଇଛି ଆଉ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରାରେ ହଁ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ମିଳନ ହୁଏ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ପୁଣି ଆଉ କେବେ ମିଳନ ହୁଏ ଆଉ କୋଉ ଦିନ ଆମର ଗଣେଶ ବିଭୂତିରେ ଲେଖା ହେଇଛି କଣ ବୋଲି ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର କେବେ ଭେଟ ହୁଏ କେବେ ଝାମୁ ଯାତ୍ରାରେ ଯୋଉ ଦଣ୍ଡ ନାଚ ଦଣ୍ଡ ନାଚ ଆରେ ତେର ଭକ୍ତ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ହୋଇ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରେ ନେଇ ହଁ ଗ୍ରାମ ଗ୍ରାମ ବୁଲି ଦେଖ ଦଣ୍ଡ ନାଚ କରନ୍ତି 13 ଦିନ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଯାତ୍ରା ହୁଏଟି ହଉ ହଉ ଆରେ 13 ଦିନ ଦେଖ ହୋଇ ମିଳନ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବାବୁରେ ହୋଇବ ଯଦିନ ସେହି ଦିନ ଠାରୁ ପୁଣି ବିଚ୍ଛେଦ ହୁଅନ୍ତି ତେଣୁ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ମିଳନ ହେଉଛି ହଇ ହଇ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ମିଳନ ହେଉଛି ଗଣେଶ ବିଭୂତିରେ ଲେଖା ହୋଇଛି ଅଲିଆ ହଁ ଗଣେଶ ବିଭୂତି ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି ବହି ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ହଁ ଝାମୁ ଯାତ୍ରାରେ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର 13 ଦିନ ମିଳନ ହୁଏ ହଁ ହେଲା ହଉ ହେଲେ ଅଲିଆ ଓ